പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ തിരുവോസ്തിയിൽ ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. താഴത്തെ വശം കറക്റ്റ് വെള്ളയായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ കർത്താവിൻ്റെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഞാനിതിനകത്ത് കാണുന്നുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്കതെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞാനിത് എവിടെയും വെച്ചിരിക്കുകയല്ല. എൻ്റെ മുറിയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത്. ഞാനേതോ നോക്കാനായിട്ട് വന്നപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ അരളിക്ക ലൈവ് കണ്ടുകൊണ്ട് ഞാനതെടുത്ത് കാണാനിരുന്നെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഈശോയുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റാന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമെന്നറിയില്ല. എൻ്റെ പല വീഡിയോകളിലും നമ്മളിത് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അതാ യേശുവെ ഞങ്ങളങ്ങ് ആരാധിക്കുന്നു. അതാ കാരണം ഇത് ഞാൻ പറയാനായിട്ട്, എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ ചീത്തയായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ ബെഡിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. കമ്പ്യൂട്ടറിന് കുഴപ്പമില്ല, എൻ്റെ മോണിറ്റർ എന്തോ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനെന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു പഴയ ഡയറി ബുക്കിൻ്റെ പുറത്താണ് എടുത്തിട്ട് ഇതിപ്പോൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അരളിക ഞാൻ കട്ടുമേലാണ് ഇരിക്കുന്നത്, അത് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് കഥ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത്. ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയത്തിൻ്റെ മിടിപ്പാണ് ആ കാണുന്നതെന്ന്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. നമുക്കൊരു കർണക്കൊന്ത ചൊല്ലിയാലോ എന്ന് വിചാരിക്കുക. താഴ്വശം ഇങ്ങനെ നല്ല ക്ലിയറായിട്ട് വെള്ളയായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നത്. മേൽവശത്ത് ഇങ്ങനെ ബ്ലൂയിഷ് ടിഞ്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഒരു എന്താ പറയുക, റെഡിഷ് ടിഞ്ചും കൂടെ കാണുന്നുണ്ട്. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thine will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord. He was conceived by the power of the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day he rose again. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Eternal Father, I offer you the body and blood, the soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins and for the sins of the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. Eternal Father, I offer you the body and blood, the soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins and for the sins of the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. Eternal Father, I offer you the body and blood, the soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins and for the sins of the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world.
For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. Eternal Father, I offer you the body and blood, the soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins and for the sins of the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. Eternal Father, I offer you the body and the blood, the soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins and for the sins of the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world. You expired, Jesus, but the source of life gushed forth for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fount of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which gush forth from the heart of Jesus as a fount of mercy for us, I trust in you. O blood and water, you expired, Jesus, but the source of life gushed forth for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fount of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which gush forth from the heart of Jesus as a fount of mercy for us, I trust in you. O blood and water which gush forth from the heart of Jesus as a fount of mercy for us, I trust in you. ആ താഴ്വശം മാത്രം നിങ്ങൾ കാണുക. അത് വെള്ള പോലെ തന്നെയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ കാണുന്നത് പോലെ. മേൽഭാഗത്ത് മാത്രമാണ് ആ ഒരു കണ്ട. ഞാൻ എൻ്റെ രണ്ട് കൈയും കൊണ്ടുമാണ് ഫോൺ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അത് അനങ്ങി പോകും, അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറയുടെ മുൻവശത്ത് നമ്മുടെ വിരലുകൾ വരും. കാരണം ഞാനിങ്ങനെ ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ടാണ് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്, അതും ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ചില മാറ്റങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് അതാ നമുക്കിത് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഒരു ബുക്കിൻ്റെ പുറത്താണ്. ഇതൊരു ഡയറിയാണ് 2019 അത് ഞാനങ്ങനെ വല്ലതിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും. വല്ലതൊക്കെ പോയിൻ്റ് എഴുതി വെക്കാനൊക്കെ ക്ലാസ് കൊടുക്കുമ്പം അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റേതായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പഴയ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ബാങ്കുകാരൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് തരുമല്ലോ, ഇങ്ങനെ നമുക്കൊക്കെ കാലണ്ടർ തരുന്ന കണക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ബാങ്കുകാർ ഫ്രീ ആയിട്ട് ന്യൂ ഇയറിൽ നമുക്കിത് തരാറുണ്ട്. അങ്ങനെ കിട്ടിയതാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചേക്കും. അപ്പം ഞാനല്ല ഇതൊന്നും അനക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ. അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കണം നിങ്ങൾ. കാരണം പുസ്തകം രണ്ട് കൈ കൊണ്ടും പിടിച്ചിട്ട് നമുക്കത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, മനസ്സിലായല്ലേ.
ഇത് അനക്കിയാൽ ഇങ്ങനെയല്ലേ ഞാൻ അനക്കാൻ പറ്റുന്നത്, ഞാൻ അനക്കുന്നില്ലല്ലോ. മറ്റേത് അനക്കാനേ വയ്യ. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് വേറെ താഴെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്, ഒരു അരയടി പൊക്കത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് പിടിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഈശോ ഇങ്ങനെ വരാണ്ട് ഹോസ്തിയിൽ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ കണ്ട് ഇപ്പോൾ 2 വർഷത്തോളം ആയല്ലോ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു. അപ്പോൾ കണ്ട് എനിക്കിപ്പോൾ ഈശോനെ ഈ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ മുഖാന്തരം കാണാണ്ടിരുന്നാൽ എനിക്ക് വല്ലാണ്ട് വിഷമം. അപ്പം ഇന്നിപ്പോൾ ഈശോ എന്നോട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു. ഹസ്ബൻഡ് ഇപ്പം ആഹാരം കഴിക്കാനായിട്ട് അങ്ങോട്ട് കയറിയല്ലോ. അപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് അവിടെ ഇറ്റാലിയൻ ഫുഡാണ് ആൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് ആഴ്ചയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെല്ലാം അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയാലേ കഴിക്കുകയുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ പുള്ളിക്ക് സാലഡും അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടാണ്. പാസ്ത, പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഈ പുൾപ്പറ്റ എന്ന് പറയും, അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബർഗറിനകത്ത് വെക്കുന്ന ഇതുണ്ടല്ലോ, വട്ടത്തിലുള്ള മീറ്റും കൊണ്ടുള്ളത്, ആ ബർഗർ അത് എടുത്ത് ഇച്ചിരി ബട്ടറൊക്കെ ഇട്ട് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ മറിച്ചിട്ടിട്ട് പുള്ളി ഉണ്ടാക്കി തിന്നും. അത് റെഡിമെയ്ഡാണ്, കൊണ്ടുവന്ന് വെറുതെ ഇച്ചിരി ഓയിലോ ബട്ടറോ ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് തിന്നാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആളുടെ ജീവിത രീതി. അപ്പം എന്നോട് ഞാൻ ചോദിക്കും, എന്നും ഞങ്ങളുടെ സംസാരം രാവിലെ പള്ളി കഴിഞ്ഞ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളിന്ന് എന്താ കഴിക്കുന്നത്? എനിക്കറിയില്ല, ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം, നീ നിൻ്റെ കാര്യം നോക്കിക്കോളാം പറയാം. ഓക്കെ ശരി. ആളുടെ പ്രത്യേകത ഒന്നേ ഉള്ളൂ, ഇന്ത്യൻ ഫുഡും ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതും മണക്കുന്നതും ഒന്നും ഇവർക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമില്ല. അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലോണം തിന്നോളും, നല്ലതാണ്, സൂപ്പറാണെന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷേ ഉണ്ടാക്കുന്ന മണം കേൾക്കാൻ താല്പര്യമില്ല. അപ്പം പുള്ളി കിച്ചണിലുള്ളപ്പോൾ എനിക്ക് അവിടെ പ്രവേശനമില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫുഡ്, ഇന്ത്യൻ മസാലയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ, അതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്ക് പഞ്ചൻ്റായിട്ട് തോന്നും, അവരുടെ ടേസ്റ്റിന് പറ്റിയതല്ല. ആൾക്ക് ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. പണ്ട് നാളെ എങ്ങാണ്ട് കോൺവെൻറ്റ് ചോദിച്ചപ്പം ചെന്നപ്പോൾ ആരാണ്ട് സിസ്റ്റേഴ്സിനെ കാണാൻ ചെന്നപ്പോൾ ആരാണ്ട് സിസ്റ്റേഴ്സ് ചോദിച്ചു, ഭാര്യ ഇന്ത്യക്കാരിയായിട്ട് ആഹാരം എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു. എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും ആളപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ടായി വലിയ കുക്കാണെന്ന്. എൻ്റെ ഭാര്യ നല്ല കുക്കാണ്, വലിയത് നല്ല കുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങളോടൊന്ന് വിശദീകരിച്ചേ ഉള്ളൂ. ഈശോയ്ക്ക് എൻ്റെ വർത്തമാനം കേൾക്കുന്ന ഇഷ്ടമാണ്, നിങ്ങളുടേത് മിണ്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ എങ്ങനെ ഈശോയോട്. ഞാൻ പറയുന്ന കണക്കല്ല, നിങ്ങളെ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ ഞാനിതൊക്കെ പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഈശോനെ കണ്ടു കിട്ടിയാൽ ഒരു ലൈവ് ഒരു 15 ദിവസം എൻ്റെ മക്കളെ നിങ്ങൾ കാണണം. എന്തൊരു ആനന്ദമാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത് എനിക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഈശോ കാണിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ ഫോൺ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ, ഇതാണ് ഫോണിലാണിത്, കമ്പ്യൂട്ടറിലല്ല. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. അതൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഞാനിത് മാറ്റിയതാണ്. ആർട്ടിഫിഷ്യലൊന്നുമല്ല കേട്ടോ. ഈശോനെ എനിക്ക് അതിനുള്ള ധൈര്യമില്ല. അറിയില്ല ഒന്നാമത്, പിന്നെ രണ്ടാമത് എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ നോളജ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന തന്നെയാണല്ലോ. ഹല്ലേലൂയ. എൻ്റെ ഈശോയെ നന്ദി യേശുവേ. ഇപ്പം ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു രൂപമാറ്റം വരാണ്ട് ഒരു ഓസ്തി കാണുമ്പം ഈശോ എന്നോട് പിണങ്ങിയാണോ എന്നൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഈശോ എന്ന് പിണങ്ങാനായിട്ടോ? ഈശോ പിണങ്ങാനാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഭൂമിയെല്ലാം ഭസ്മീകൃതമായി പോയേനെ. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, ഈശോയ്ക്ക് പണക്കില്ല. എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം, നമ്മുടെ അപ്പനല്ലേ, ചോദിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാലും എന്തൊരു സന്തോഷമാണ് ഇതെനിക്ക് തരുന്നതെന്നറിയാമോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. ഇങ്ങനെ കാണുമ്പം ഈശോ വന്നല്ലോ മോളെ, ഞാനിവിടെ ഉണ്ട്, നീ വിഷമിക്കണ്ട, നിൻ്റെ ദുഃഖത്തിൽ ഞാനുണ്ട്, നിൻ്റെ വിഷമത്തിൽ ഞാനുണ്ട്, നിൻ്റെ പ്രശ്നത്തിൽ ഞാനുണ്ട് നടുവിൽ. നീ അനാഥയാണെന്ന് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത്, എൻ്റെ സാന്നിധ്യം നിന്നോട് കൂടെ ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെയല്ലേ ഈശോ നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറ, എന്തിനാണ് ഒരു കാൽഭാഗം മാത്രം ശരിക്കും തിരുവോസ്തിയുടെ കളറിൽ വെള്ള കളറിലായിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യത്തിൽ കറ പിടിച്ചതുപോലെ ഇങ്ങനെ ആവുന്നത്? അത് കർത്താവിൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെയും തിരുജലത്തിൻ്റെയും മാർക്കാണ് കാണുന്നത്. നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ. ആ ബ്ലൂ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും അത് തന്നെയാണ്, തിരുജലമാണ്. റെഡിഷ് ടിഞ്ച് അല്ലെ റോസായിട്ട് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തിരുരക്ത സാന്നിധ്യം തന്നെയാണ്. എന്താ അല്ലേ? ഞാൻ ഓർക്കും, ഞാൻ ജോസ്ഫീനെ ഇവിടെ എപ്പോഴാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഒന്ന്, എൻ്റെ ഒരു പറച്ചിലാകട്ടോ, ജോസ്ഫീനെ എപ്പോഴാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ തുറന്നൊന്നൊരു ലൈവിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അരളിക്കയിൽ അവൾ കയറുന്ന, ഞാനപ്പോൾ അവൾക്ക് എന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കും എന്നും പറഞ്ഞ് ഈശോ കാത്തിരിക്കുന്ന കണക്കാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആണ് ഈശോയെ. കണ്ടോ ഈശോയുടെ ഹൃദയം അടിക്കുന്നത് കണ്ടോ? ആണ് തന്നെയല്ലേ പറയണേ. കണ്ടോ നിങ്ങൾ പറ, ഇതിനകത്ത് ഈ ബുക്കിനകത്തല്ലേ ഇരിക്കുന്നത്, ഞാനൊന്നും ചെയ്യുന്നതല്ലല്ലോ. മാറ്റുന്നുണ്ടോ? അതാ ഓ യേശുവേ. എൻ്റെ ഫോണല്ലല്ലോ അനങ്ങുന്നത്, ഫോണിനകത്ത്. അയ്യോ, ഫോൺ അനങ്ങുന്ന കണക്ക് തന്നെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കണക്ക് തോന്നുന്നല്ലേ. ഞാൻ 2 കൈ കൊണ്ടും പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഫോണ്, അനക്കാൻ മാർഗമില്ല. യേശുവേ.
എൻ്റെ ഈശോയുടെ ഹൃദയമെടുപ്പ് അത് നിനക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇത് തുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് തന്നെ മനസ്സിലാക്കിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈശോ എപ്പോഴും അതാ ഹോ ഈശോയെ ഐ ലവ് യു ലോഡ്, എൻ്റെ ഹാർട്ടും അങ്ങേക്ക് വേണ്ടിയാണ് തുടിക്കുന്നത്, അങ്ങ് മനസ്സിലാക്കിക്കുക കേട്ടോ. ഞാൻ മരണം വരെയും എൻ്റെ ഹാർട്ട് അങ്ങേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തുടിക്കും. ഒരാളെങ്കിലും ഒരു ദിവസം അങ്ങയുടെ സ്നേഹത്തിലേക്ക്, അങ്ങയുടെ കരുണയിലേക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുവരും കേട്ടോ. അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് മിഡ് നൈറ്റ് പ്രയറൊക്കെ തുടങ്ങിയല്ലോ, എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായിട്ടുണ്ട്. യേശു, അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എൻ്റെ മോടെ കാര്യം അങ്ങ് മറന്നു പോയോ എന്നൊരു സംശയം ഇല്ലാണ്ടില്ല എനിക്ക്. ഞാൻ ഇത്രയും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും കുർബാന അമർപ്പിച്ചിട്ടും ഒന്നും നടന്നില്ലല്ലോ ഈശോയെ. സങ്കടമുണ്ടേ, എന്നാലും വേണ്ടില്ല, ഈശോ ഉണ്ടല്ലോ എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ സഹായിക്കാനായിട്ട്.